استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا، بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله الله ومن قطب المنال العطاس أبي بكر أخامة الكاس، ولاحت لي به الأسرار واجعلنا من الأخيار. إمام القوم سقيم وجامع كل ما قيم، على منهاجهم قد سار بواجعلنا من الأخيار. مريد حنان ما يرجو يجيب عندما يدعو، ومن هدرة الأنوار بواجعلنا من الأخيار. مريدنا
بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآله أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم وصدق نبيك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah pula di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarataan. Semoga kita mendapat ketenangan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati dalam keadaan iman, masuk surganya Allah bersama para nabi dan rasul, para orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita sambung akidah ataupun suatu ikutan kita, pegangan kita. Firman Allah di dalam Al-Quran, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Bermula dua surga itu bagi barang siapa yang takut ia akan makam Tuhannya. Jadi orang yang mempunyai dua surga itu ialah orang-orang yang takut lawan Allah. Artinya menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa sesuatu yang diperintah Allah, ia selalu melaksanakan dengan sempurna. Apa sesuatu yang dilarang oleh Allah, ia menjauhi
sadaya upaya mungkin sejauh-jauhnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini merupakan suatu tanda daripada orang yang takwa. Jadi bila orang itu melaksanakan perintah Allah, itu orang termasuk dah takwa. Separuh jadi kita. Kemudian ia dapat menegah, dapat menjauhi dirinya itu daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Termasuk ini apa daripada suatu yang dilarang oleh Allah, ia selalu kembali kepada Allah. Ujar kita bapak taubat, beristighfar. Apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan kita sebagai orang muslim adalah melakukan sesuatu apa yang diperintah. Allah memerintahkan kita sebagaimana adalah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hai orang-orang yang sudah beriman. Nah kita ini kan sudah percaya lawan Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Yakin kita bahwa ini Allah yang menciptakan. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Yakin kita, kenapa jadi yakin? Karena itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagai dalil kita, ikutan kita, imam kita yang harus kita ikuti. Jadi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 7 lapis dan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, dan termasuk apa nang barang antara keduanya, termasuk kita. Nah yakin sudah kita. Lalu kita diperintahkan hai orang-orang yang sudah beriman, aqimus shalah, dirikanlah oleh kamu salat. Artinya bukan sembahyang, ini salat. Arti salat itu tunduk dan sujud ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat itu kesucian bahasa kita, kebersihan ya juga. Jadi kita menunaikan salat itu dasar tulus dan ikhlas kita. Kadada mengharapkan keuntungan, kadada mengharapkan suatu kerugian. Apabila sampai saatnya kita diperintahkan salat, kita mendirikan salat. Walaupun paribahasanya nih, saat sampai waktu itu kita umpamanya ada suatu pekerjaan yang kada kau dilepas, kada kau ditinggalkan. Apa? Kita bermasak umpamanya di panci. Nah, masak ripai atau menyang iwak, menggoreng iwak nih. Kada kau ditinggalkan. Amun ditinggalkan hangit. Amun kada hangit hilang. Nah, kada kau tinggalkan. Imbah bang kayak apa am kita? Nangaran kita ini artinya orang yang yakin lawan Allah Ta'ala. Setiap apa yang disuruhnya kita laksanakan, kita pasti akan mendapat suatu fadilat yang mulia. Nah kita nak mencapai fadilat yang mulia ini, maka kita bersegera. Apa artinya? Menunaikan. Tapi ini menyangai iwak, kada awak, kayak apa? Nah lalu ada satu jalan, berniat dulu kita. Ya Allah, ya Tuhanku, nah aku berniat melaksanakan sholatnya di awal waktunya juga. Maklumlah kalau tinggalkan iwaknya hangit. Untung aja iwak kana hangit, am kada nuru rumahnya. Nah, kan musyakat ngaran itu kalau darurat kah? Nah, darurat. Ayo tunjukkan dulu. Kenapa? Karena abahnya lapar, sudah nak makan. Nah, anak makan lapar sudah ada itu makan ini kayak apa? Nah, ayo tarusakan. Tapi ingatakan nih niat. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Apa semuaan itu kata Nabi kita dengan niat. Apanya kita dengan niat? Sesuatu yang baik itu kita awali dengan niat. Kita turun dari rumah untuk mencari ridha Allah, kita turun dengan niat karena Allah. Turun kita menunaikan kewajiban dari Allah, kita turun untuk menuntut ridhonya Allah. Nah itu suatu kebaikan kita niatakan. Kita turun ke pahumaan, kan pahumaan itu kita untuk kesejahteraan kita hidup. Niat kita apa? Turun untuk karena Allah. Apa? Berusaha.
Mbah berdagang, Bang Mulut. Nih, mau upah, membeli upah orang udah mau upahi. Nah, mbak ada tanah bahuma. Nah, itu artinya kita bahuma itu sarana untuk mensejahterakan kita hidup. Berniat kita turun dari rumah. Apa niat kita? Sajaku menuntut keridhaan Allah. Nah, karena Allah Ta'ala turun kita itu pahala ibadah jadinya. Jadi kita bahuma itu kada sia-sia. Kulihan kada kulihan kah? Kada sia kita dapat pahala dengan niat kita berniat awal tadi. Nah, itu tuh kita. Ke pasar pang berniatlah juga, berniat juga tapi kita berdoa. Berniat kita berdoa. Niat ke pasar berapa kita? Banyak nukar sayur, nukar iwak, nukar beras, nukar macam-macam. Nah, untuk keperluan keseharian nih, apa niat kita sahaja aku turun dari rumah untuk menuntut keridhaan Allah. Bahkan ada pulang berdoa pulang kita berdoa apa minta Tuhan perlindungan. Minta ya Allah aku berlindung kepada engkau daripada kejahatan pasar. Bahasa kita aja kan kalau bahasa Arab. Ya Allah ya Tuhan aku minta lawan engkau nah berlindung dengan engkau kejahatan pasar dan kemurkaan engkau. Berilah aku ya Allah suatu petunjuk, rahmat, kelapangan dan kesenangan. Doa kita berkat apa? Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Nah, ini kita baca itu tuh umpamanya nih. Ya paling kada dulu kita baca bismillah. Turunkan anak ke pasar. Karena ke pasar itu banyak kejahatannya. Di pasar itu orang berdusta banyak. Mengurangi takaran banyak. Mengurangi timbangan banyak. Baca cangangan merangut banyak. Di pasar tuh kita dapat orang yang kita muari merangut. Padahal di rumah kada ada merangut. Tapi ke pasar aku merangut. Nah kayak itu dong kada menimbulkan suatu pahala. Kita berdapat lang orang yang asa dikurkup daun 40 kalau perlu kita taruh akan senyuman. Niscaya ia menjadi baik. Karena kebaikan itu akan tumbuh suatu kebaikan. Kita nih berbuat baik lang orang tuh pasti berbuat baik kepada kita. Amun orang tuh kita berbuat baik lang orang tuh orang kada berbuat lang lawan kita. Berarti karena kau dikawali. Kada usah ngalih kita tuh alhamdulillah binatang bahasa kasarnya. Coba kalau ayam ini kan binatang loh. Kita berbuat baik lawan inya. Kita kacakakan nasi lawan apa? Lawan dadak. Kita beri pulang bama, kita beri makan lawan inya. Omanya berabut makan. Nah, kecintaannya lawan kita. Cobalah kecintaannya lawan kita. Kita turun mulai rumah aja menyasainya. Jadi kita mah disasah ayam, beri makannya ayam dikujur. Ada disasak manusia bang. Nah kayak itu juga. Turun mulai rumah, walaupun kekanakan. Turun mulai rumah nih ada di nang 1.000, nang 2.000. Nagara nukar gugulaan lah. Barang haji nukar apa itu mah. Nukar keripik kata sarah aja nah. Julung luar inya nih. Esok kita dijaganya keluar, kita jaga ibu keluar aja. Itu orang tuh kan cinta tuh lawan kita. Kalaupun kita turun kadoni kada memberi, aku naklah kada memberi naklah doakan aku nak mendaku kuliah duit pacah. Soalnya duit pacah. Ada orang tuh ini ada. Nah, jangan mudahan memberi yaki jalan. Mesti kayak itu tuh anak kantinnya. Pasti membalas baik. Bila kita karena tahu-tahu bisa apalagi ada kanak-kanak di pelatar nih, ini rigeti kalau aku nih balap bapel macam-macam, kasih jawaban, pilih-pilih matanya, isok lagi kita jam 2 ibu tuh lagi jadinya, apa penyangitan dia, kalau apa ada rabi lagi jadinya, bakisah lah mamanya ini, bakisah lah abahnya, bah di situ bahajar ibu tuh kita benar. Padahal kami berdudukan aja padahal kan nyawa bisa main juga balikan padahal karena kayak itu nah kayak itu aja abahnya hantah abahnya
mamanya tahu kada kawang orang tuh dimulai orang tuh akhirnya sini menggangan keladi udah pun sembari beri keladi orang itu jar nah kada baik tuh anak kok lalu merimbit jadinya juga kalau kitanya kakak-kakak tuh bagus saja juga adalah walaupun pada biasanya berigat-rigat boleh jadi aja dengan rigatnya kakak-anak itu membuang kerigatan yang ada lawan kita boleh jadi itu dikamihinya ya alhamdulillah gambar kami di sini kada kami ditilang nah, masih ada kawan kita alhamdulillah kayak itu nah itu boleh jadi jar kayak itulah kerigatan kita tuh karena sebab rigatnya itu kita kebersih seolah-olah kita membersih yang di dalam jiwa kita dalam suatu kekotoran jiwa kita nih kotor boleh jadi itu rekan-rekan tuh nya wali rekan-rekan kakak tuh kan bisa berdusta takut nih ya sendiri lo aku takut mereka tapi kan mereka di rumah ada aja mereka mah ada juga pian jangan tanya amaku pak betul abahku ujur mereka kalau ada dusta ya kakak juga bujur ini aja orang mama yang kabeh kamu kan patut jawab pagutan kada apa itu tanda setia nah kayak itulah kayak jar itu tanda setia jadi dia besar lama lo bawa pagut jalan lo kakawalan aja tuh jurang kakak-nakan nih dipadahi kayak itu tuh lah dasar bapak gutnya besar lama jakai jar bapak gut tuh tanda kasih sayang jar oh iya tapi juga bapak gut sama ikan jar jangan bibini ya iyalah kayak jaya yang bibina tuh ada boleh cari nikah karena apa lagi menikah oh dah pun kayak aja karena katanya jujur ya jurang sebagian orang wali ya anak tuh nyuruh seorang wali apanya aja tuh di rumah kita lah kada ada kakanakan ada demi inya harus ada 5 nih baca 5 harus ada nala kakanakan remaja orang tua mantri kawan presiden nah 5 lah nah belanja kada denang 5 nih kada rame dunia apa dia tuh nah cuma ada ya kakanakan adalah maka sebagian tanda kewalian artinya tanda orang itu nang diberikan oleh Allah suatu kasih sayangan artinya suatu kemuliaan ialah sebagian orang nang cinta lawang kakanakan lihat si Abdul Qadir Jalani itu si Seman si Din ke-7 bakal kakanakan nih kenapa yuk jadi sin ke-7 pertama do kanato kada bisa berdustanya menang toha kawali berdusta tulak ke pasar di taksi bak anak turun ko aja bayakan lah aku nih duit kada cukup na uja pada di kantong di bak berdusta nya kalau kekalakan tuh kada nya nah jadi para wali-wali itu yang paling ketujuh aja bakal lawan akan mencintai bahasa kita Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun Sidin itu mencintai lo kakanakan. Setelah perang, kalau Nabi kita nih bulik, ada kakanakan bermain-main, Nabi duduk Sidin. Ayah Rasulullah kenapa yang duduk sini? Aku isin ke-7 lo kakanakan ini nama lihat. Karena Pak yang pertama anak-anaknya abahnya kadada mati di bidang perang. Sidin barang menggembira akan kakanak tuh nah kan abahnya udah ada lagi. Tuh adalah Nabi nih. Rasulullah nah kayak itu jadi kita kayak itu juga orang kebetulan nih abahnya kadada abahnya nih meninggal lalu apa ada bisa anak nak patut ya kita kasih kita cintai sebaliknya juga pulang mamanya meninggal abahnya aja ada kita kasih sayangi juga anaknya nih sama artinya itu ini ada juga orang sayang loh anaknya diunting abahnya itulah itu larangnya anak dikasih sayangnya dipuji nih sekarang mungkin mamanya nah ini bagus saja Pak itu telah bagus saja juga pertama menyenangi itu yang paling baik telah nah menyenangi anak urusan kita mau nyunting abahnya atau kada itu kan urusan jodoh kita kada tahu ada orang nikah hari ini malam mati nah artinya jodohnya kada ada hanya sekadar nikahnya 3 macam yang kita kada tahu pertama umur kedua jodoh ketiga rezeki keempat nasib nah ini kita tahu kita
Umur kada tahu kita. Apabila umur kita nih mati nah kada tahu. Saat mana, di mana, di tempat mana kada tahu. Alhamdulillah kita mati umpamanya nih tersia-sia. Nah, nena kita jawabkan, makanya kita kalau banyak berdoa. Nah, ada Allah datangkan aku nih khairun kullihi, kebaikan seluruhnya. Jadi hidup baik, mati baik. Nah, itu tuh berdoa minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita kada tahu di mana kita mati, di tempat mana kita, di atas tilam kah, di dalam banyu kah, atau di dalam kolong. Nah, macam-macam. Ada orang mati bergantung, di atas matinya. Nah, bergantung, Mbak. Kan macam-macam. Kalau amun saat si kita lapang, tenang dan gembira, makanya kata Nabi kita, janganlah engkau selalu banyak tertawa aja Nabi. Karena tertawa itu lawanannya menangis. Nah, kan lawanan tertawa menangis, lawanan sugih itu fakir. Itu lawanannya. Bila kita berhimmat kepada orang fakir, kita akan kaya. Kenapa? Pertama lawan sidin dulu. Kaya kita masih nunggu di 10.000, kita 100, sugih kita bersidin. Iya kalau ini nyata tuh dulu, itu kata Nabi kita. Kita nih sering berkawal orang miskin, orang fakir, pasti kita tergugah hati kita, anak bababari itu pasti. Mungkin kita bakawal orang sugih, bahaya kita. Janganlah aku menilik urusan dunia di atas, tak paling bulu kita. Enak lah. Kalau masalah dunia, kita memandang orang yang di atas, kita jangan memandang orang yang di atas urusan dunia. Pandang orang yang di bawah, niscaya kita merasa kaya, merasa sugih kita. Kita nukar baju harga 25 juta. Barang aja tambahnya. Nah, ada dia juga. Apa jangaran bajunya? Baju bulu ya. Ujar kami di Kalimantan tuh bulu juga banyak, tapi wadai. wadai. Jadi kayak kita nih itu apa aja hasil itu tuh. Hasil itu apa? Itu dari sutra, bilang ada apa aja itu cocok aja orang. Itu orang nang huma tuh penyakit panas, pasang aja baju tuh paling lawas seberapa jam ampihap. Penyakitnya menggetar tuh jadi kita. Nah itu aja kisah fadilatnya nih lah. Kisahnya nih kisah aja Jepang juga. Lihat ada bisa biasa sekali marasuk di apa di Mekah dulu, di mana di Jabal Qurban. Itu dulu biasa. Marasuk ke Jepang jurang ujung ini larang lagi aja. Baru waktu dulu 2.500 rial sebuting tuh. Nah kali akan 4 dulu. Kan itu tuh harganya berapa? di duit kita sini nih. Lagi dahulu tahun berapa? Kita hajan 2003. Kerja 2003, 27 apa 89. Nah, 89 itu tuh bahari lah. Wayah ini ya anak kira 25 juta tuh kalau kira-kira. Orang nih yang sakit hati nih, rancak belanu hingga sakit hati. Sakit hati itu kan dapat dipikirkan, kadang-kadang tuh kan bisa kita. Padahal kadang dipikirkan apa? Ada terguring. Makan kulit rasanya nih, karenanya kada banyak guring itu lalu kan makan tuh hantak. Lalu orang namanya nyangit, nah itu tadi, kayak itu sama orang sakit gigi. Orang sakit gigi itu kucing disipak. Kemudian mahal juga ya. Terus sakit gigi itu lah. Dipandiri menyangit. Menyangit terus sakit gigi itu. Kan apa? Karena sakit. Hujan kada sakit jadi kamu tuh nang sakit sedikit aja sakitnya banyak orang. Bujur ya kada merasa. Coba merasa. Nah, maka oleh itulah kita berdoa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu sangat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala minta. Hari ini kita minta kada kabul esok adanya esoknya apa dikabulkan oleh Allah. Karena kita sesuatu hal apa juga pun yang baik itu kalau bisa juga menikah kali. Coba lihat orang bodoh. Orang bodoh semua berapa? Sekali. 3. Nah, basah kepala 3. Basuh tangan 3. Basuh batis bang. Nah, kalau itu kan sebukuan tuh hampir 3 lagi. Kalau bisa sampai ke landau. Nah, kenapa talinga jadi sekali?
Nah, talingane supaya seimbang. Seimbangnya bila sekali kanan, sekali kiri ini lalu apa? Seimbang. Lalu disuruh nang abdalnya tuh membasuh tiga kali. Kenapa sebabnya? Karena talingannya pahirian. Dan ang pahirian dalam diri manusia ialah talinga. Talingannya pahirian. Coba bunil kuning sebelah hijau soalnya ada hapunnya. Sebelahnya udah kayak kulit kerbica. Cuma sebelahnya punya dakon jualnya. Dakon itu arti cerita pahirian. Nah, mana dalam diri kita nah kurang lebih tangan tuh kurang lebih lah tangan tuh tangannya kurang lebih tangan itu bisanya matur ujar tangan kanan aja tangan kiri aja nyamannya itu yang kanan makan lincah lamak manis aku makan aja tangan kiri suruh dijapayakan ke tempat-tempat kotor nah ya basuh bakame basuh behira tangan kiri kalau kan tangan kanan pang nah ujar tangan kanan tangan kiri sabar ikam nih karena aku berusaha menakok kuliah dosok untuk arakan karena gelang jam di mana warasuk gelang jam tuh kan di tangan kiri culit orang nah jadi jarang bahari bila merasuk jam tangan di tangan kanan tuh ada nang sudah meminang itu tuh. Jadi bila orang pakai tangan kanan itu sudah ada akunnya orang bahari lah bujurkah tuh jadi ya kalau kadang merasuk di tangan kiri lagi kada itu kisahnya. Nah kalau nang seimbang saya sakata apa yo batis gerak jalan jalan ini kanan gerak sama aja seimbang nah itu tuh aneh iya tuh talingannya serba hirian juga sebelah nangan sebelah kada hak jurak hak ya berenang ada sebelah ini dengar kiri dengar sudah kanan belum di sini nah, itu pahirian bahasa kita filter talinga makanya talinga ini banyak-banyak didengarkan sesuatu barang kalam Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran banyak mendengar urusan zikir tasbih salawat istighfar itu talinga nih supaya jangan terlalu pahirian talinga nih coba kita goreng tindih kanan sangit jangan kalau kaki pulang tuh ini takon cagat jadi lah orang goreng tuh cagat aja pasti tuh banyak sedikitnya kanan bilnya ke kanan pasti ke kiri tuh nah ada nyaman aku goreng jarang apa talingan nih bang mamai artinya apa jadi tindih hijau kanan ya itu adalah nah itu suatu adalah Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya Allah ciptakan telinga untuk mendengar mana kita mendengarkan telinga nah tentu aja di tempat yang diridhai oleh Allah di majlis ta'lim kita majlis umpama zikir majlis apa ulama umpamanya nih ini rame pang nih kita nih rancak berkumpulan nih para pilkada nah ini habis ulama-ulama kita umpat juga nah padahal kalau biasa ulama itu kan kurang tukang atur tukang doakan aja tukang aturakan supaya jangan bacakut nah amun umpat ya ulama siapa nang tukang sabar siapa nang tukang padahi kan ada lagi nah jadi kita para pilkada ini yang penting kita urusan kita aja urusan orang tasarah aja kayak apa kah yang penting kita anak cucuk anak ada pun ada papa juga nah cuma kita cucuk itu ada tanggung jawab tak cucuk si A tanggung jawab tepaknya tuh banyak bertugas korupsinya nah termasuk kita memilihnya jadi dipilih-pilih juga namanya orang pina agamanya tak kuat nah itu kita menurut agama nih dan tak kuat lihat dalam keadaannya orang pina bakupiah pina bajikit bajas baik arapi pandiran tenang orangnya nah itu bagus tuh berarti pandangan agama nih bila orang pina angkuh jurang nih nang kisah kayak gini itu kada tanto kada tanto itu jadi kita memilih kita aja kita tanggung jawab mana amun kita kada tanggung jawab ya dong kada mencucuk nih kada berani ini kita kan dikiau kan si Oto jadi presiden kita cucuk presiden jadi presiden nah si Oto ini apa korupsi
niat hatinya kadada semata-mata untuk mensejahterakan rakyat kada. Anak mensejahterakan dirinya, pribadinya, keluarganya, itu aja. Orang kada tahu kisah, berarti orang tuh kada tanggung jawab, kada amanah. Nah, tempat kita tuh juga kita pengen cocoknya. Nah, inilah beratnya tasnya, tapi kalau lawan diri kita nih. Orang dapat duit 100.000, 100.000, ada dapat 200.000, senang. Cocok kain Allah aja, ini. Kayak itu Allah. Orang beri duit ambil, cocok sarah kita kada kah? Ini orang beri, ambil lah. Jangan sedikit banyak yang syukur. Ambil aja. Jadi kena repot kita, jangan kena anak mengambil itu mampu cucuk itu ya. Nyawa tolong ketulahan ya. Jangan ditahan tuh. Penting ambil duitnya. Nih, ya kan manipulasi karena itu bahasa kita kan mencidrakan kan dalam pemilu itu kada boleh bahasa kitanya manipulatif duit kada boleh kalau nah kita melapasakan inya kita ambil lah inya memberi lain kita kujuk ke rumahnya kita calon kalau ini nah ikan anak lang jadi lah ikan minta aku 1 juta nah itu kita nang minta nah itu bahaya kita tanggung jawab tuh nilainya jadi tak bisa korupsi nah lah barang menyamani orang ngarannya kita ya ada ke rumah-rumah nilai ambil duitnya orang beri lain kita minta karena mencocok terserah aja kita nah kita melihat ke anak orang agamanya nih kita melihatnya kalau orang Islam tuh kan orang rajin bisa berjalan kemana apalagi ke langgar apalagi ke masjid pasti berkopiah pasti rapi pakaian pandiran pun kada angkoh aja kita lah kada sombong nah itu masalah duit itu terserah aja dan supaya kita jangan abut karena RT sini mencocok si Ano RT itu juga ini kena terdapat di warung khusus wadah tabung uli karena apa kita bakal lahir orang nyamannya baknya duduk adalah lagi cari tong usul utun di berangas ada harapan lagi dah jadi nyambari duit syukur nah maka mani politik duit dong ada boleh juga menurut peraturan negara nih nah jadi kita menyelamatkan ini karena hanya memberi ambil hanya memberi jadi kita tenang di masyarakat kita jangan kada usah peniknya kita ada mempunyai keyakinan keimanan melihat apa cara akhlak orang mukmin, cara akhlak orang Islam. Bila kelakuan dan secara orang Islam, nah itu kita turuti. Itu nang patut jaga. Jadi kita ibarat korupsi tambat dulu karena ada keimanannya, ada keislamannya. Nah jangan ibaratnya anak curang. Nah itu kan ada besi apa segala rem ibarat mobil, ibarat motor ya kendaraan. Nah ada besi rem. Nah kayak itu kita memilih anak cocok juga dapat duit ke disuruh cocok ada bapak soalnya tanggung jawab menang 100 tuh siapa ada duit kita tanggung jawab orang dapat miliaran nah ayo pakirakan aja menyamani orang kalau nah memang kita demokrasi Pancasila ini kan memang harus kita ada mempunyai suatu pemilihan nah apa kita ini kan pemerintah demokrasi ngarannya. Nah, jadi kada kawai kita ngaran sudah kayak itu peraturan di negara kita. Ikuti ya dah. Apa cuma kita lihat deh. Nah, mana orang nih pandiran pina ramah, tamah. Nih orang nih kada pasti kita nah pakaian rapi kopiah apa. Nah, itu kan secara Islam kan itu kalah. Bila orang pina berjambul apalagi pina kaos-kaos saja bapandir tuh orang pina kada harapan. Ada harapan itu sudah mulai zaman Nabi. No, zaman Rasulullah sudah tahulah Firaun. Firaun tuh kelakuannya apa? Bini orang ya bininya. Inya kayaknya luar biasa menjadi raja pula. Apa ajanya nang kehendakinya jadi bapaknya bejakat kada bisa. Bahasa ada kada bisa Firaun. Dia tuh nyala pandirannya aja. Nah,
orang lo tarik kalian inya padahal apa semua untuk salah tuh contoh Nabi Musa mah kasihan. Nah akhirnya kalah juga orang kayak itu. Apakah kalahnya? Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun karena Musa ada banyak pengikut. Kalah ya sih dia, lari sih dia. Akhir sini melarikan diri bukan berjauh kada, sini mencari siasat. Kan perang istilahnya. Nah karena Allah melihat orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bujur, saat sampai apa ke sisir laut, Allah berfirman, Musa, lemparkanlah tongkatmu itu. Dilemparkan, jadi jalan lautan. Nah, lautan jadi jalan, jadinya sah oleh Fir'aun, jangan di situ sini menyeberang, jadi jalan. Rupanya Fir'aun ini melihat, anu kawa jadi jalan, kan bisa orang kada umpat juga Fir'aun, pas sampai ke tengah tak kantuk, lamas Fir'aun. Nah habis lawan pada kawannya matian. Nah itu tuh kalau jadi kita mau ikut tuh orang yang baik selamat karena Allah tanggung jawab. Allah tanggung jawab. Maka oleh itulah kita mau ikut tuh orang yang kada baik termasuk juga kita. Tanggung jawab kita di akhirat, jangan pun kita di akhirat lah. Di dunia ini aja nih datang surat panggilan apa? Kejaksaan sekali. Apa sekalinya sekali mengangkat tanah ulang. Nah, keludupan nih hati nih. Mengambil polisi apa lah. Nah, hanya di dunia, belum di akhirat. Di dunia masa kalau kita tapal. Masa kalau kita duit apa urusi lawan apa mata dunia. Tapi kalau akhirat, malaikatnya ini ganas, nakuni ya kan siapa ngaran ikan? Wah ada harapan na kayak itu. Nah, gada di tangannya. Nakuninya nih. Ikam saat anu detik anu hari anu jam anu ikam melakukan ini. Apa ikam? Tanggung jawab ikam. Hendak bakulim kita, nah jangan malaikat catatannya. Nah kata kawa. Maakui. Kenapa? Mulutnya dikunci. Dipatri aja kita. Nang bersuara tangan. Betis bersuara. Ujar tangan bujur ulun japai. Ulun maulahnya bujur jebatis ulun berjalan. Nah, hajar Tuhan. Ikam pernahkah di dunia tangan berpandir betis beban? Ada pernah. Berarti orang ini tidak berdusta. Bujur. Nah, ajar Tuhan. Malaikat tuh giring dalam api neraka jahanam. Dipukulinya oleh malaikat. Nah, puji akan digiring ke dalam neraka. Lalu apa kunci akan situnya kurang macam-macam. Kan neraka itu ada 7 macam-macam nerakanya, neraka wail neraka jahanam, neraka apa macam-macam ngaran neraka itu. Nah itu menurut riwayat lah apa hasil perbuatan kita di dunia. Nah makanya itulah nih kita menerima nanggir 100 orang korupsi miliar. Terus kita jauh 4 tanggung jawabnya. Nah kita nambah pakah atau kalah ngarannya. Jadi dilihat ya mana anak mencucuk juga nih lah. Nah supaya apa kawal kita cucuk ini jarnya. Kita apanya hendak cucuk ini biar letakannya ini. Ada ustaz bersusualan musuh bagaimana muka. Nah percuma kita nyamannya orang semua. Nah itu adalah. Nah coba jangan jawaban kita kada mencucuk. Nah kayak itu adalah karena kita kan melihat hendak apa aja kita tuh membuktikan nih sesuaikah inya nih menjadi pimpinan. Nah sekira inya tanggung jawab di akhirat. Kita mencucuk bismillahirrahmanirrahim. Nah aku mencucuk karena Allah. Nah aku cucuk karena baiknya, bukan mencucuk karena kejahatannya. Nah lapas kita kejahatannya. Mencucuk nih. Maka pulang cucuk galah kisah Habib ya, kisah apa ulama di samping-samping nih. Nah kayak itu telah kan ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi itu mensejahterakan umat. Amun kita berumpat di situ, di lain kan kau lagi. Di situ pang kita bakalahi. Nah kada baik lagi kalau jadi orang tengah, ulama itu paling baik di tengah. Jadi kalau di tengah sini bakalahi kau menyabar. Nah antara si A si B nih. Amun kita umpat di si A kada kau mah anu kasih B. Nah kayak itu telah. Nah ini kita sekarang ini ulama-ulama kita lah
menampilkan diri itu mungkin diberi orang mobil kah tuh. Dan diberi orang apakah tuh. Nah karena itu, nah padahal amun kita diberinya alhamdulillah, cuma kita nasihati secara agama. Nah ikam jadi pimpinan nih, nah supaya jangan ikam melimitkan ke orang lain. Jadi akan ikam kayak ini, ikam paraki para ulama, bila ikam para ulama ini saya ikam banyak apa suatu apakah kebaikan. Makanya gubernur kita, ya Allah, nah ya para ulama, ini ulama menasihati para kita, ikam kan sebagai pimpinan, punya ada duit labihan tekarakan beres buat dambako, beriakan, nah ikam sudah sugih juga, nah rupanya karena banyak dari ulama itu tergugah hati, karena di mana-mana berbagi aja. Oh, kayak itu Allah. Coba beri apa? Ampun maaf Bang Nela. Pernah lah gubernur yang dahulu kayak ini. Nih, kada pernah kalau memberi sapi, kada pernah. Beri sapi untuk masyarakat nih. Tapi pulang nang diberi ini Allah aja kok mensekong sapi di sini ada cukup. Ya Allah, tapi alhamdulillah juga ada diberi. Kenapa kababang untuk membagi no babang? Ninggalai jurang siapa dua kantungan. Kan sekantungan kan begini. Tinggalai 3 ke jurang tinggal. Kalau pinadahara dosa tengah malam sarang gonnya. Ngastok mati apa kaning tabanyo guru jadpen bagi daging gas yang tadi ya. Jurang kada aku dong tukang bagi. Tuh buahnya takung nih. Aku dompat menggawi. Ibannya adalah harga lelabihan pen. Ada aku juga untuk 3 mana apa gak? Kalau minta aja sebuting. Itu adalah. Dan kasihan kayak itu kalau. Nah untung ada meninggal. Dulu ngain aja orang ikam sute. Sekali bisukan aja pulang. Minta. Kasihan orang yang minta daging. Yuk kan bisa makan daging tuh. Ikam jurang jangan tapi banyak lah makan daging. Kenapa? Kalau darah tinggi alasan. Habis. Dagingnya habis. Dagingnya habis. Nah, pada seikong kan nggak apa, adalah. Nah ya jadi rame, nah kaitan jadi datangan orang rame jadinya. Barang aja sekibit 2 kibit jurang, tapi terasa kayak itu adalah daripada kita kada merasa. Nah itu tuh jadi berbuat baik, suatu kebaikan itu akan berbuah baik, itu pasti lah. Kita nih kedosa ngale kedosa beri duit lang jula. Assalamualaikum jula. Bersalaman kita mencium dulu doakan ulang bahasin samso ke bandar tuh. Karena bapak ada tulang orang tak. Kam tahu lah tuh kemanakan puja sidin. Hon, pada dulu mana bisa nyambat. Tuh kemanakan tuh hebat di sini aja. Iman sudah wa ini aja. Terdapat aku di mana aja mengucapkan salam, bersalaman mencium minta doakan kalau aku. Oh, aja sidin nih. Padahal kita kan beri duit, apalagi kita beri duit. Kau bersalaman duit, nah julak doakan ulu lah. Oh, aku nih udah hulu, akan ikut nakainya. Wah, biasa seumuran udah bisa menyabat anak. Ada ampaunya. Nah, ampaunya ada. Nah, kayak itu tuh kita menggembirakan tuh lah. Kan Marina itu strip miring jurung bahari itu, ya lah abah. Kalau apa Marina bibinya itu strip miring itu ibu, mama kita mengundang sanak nih. Oleh mama kita dan sanak sa abah pada sanak sa mama kah itu adalah sama aja sebujurnya le itu aja sada sanak sama mama aja kah bapak juga jangan tuh tatap darahnya ada. Nah itu tatap darahnya ada. Makanya yang kita agak gampang suatu kebaikan yang sedikit, barangkali yang sedikit itu menjadi banyak. Jangan kita anggap dosa yang sedikit itu, barangkali dosa sedikit itu melalar jadi banyak. Nah, jadi artinya bila kita ada berdosa kita hancur istighfar, kembali lawan Allah. Bila kita dapat suatu kenikmatan kita cepat bersyukur supaya bertambah. Nah, bila kita dapat nih sesuatu nikmat bersyukur kita paling kadar dulu apa? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah terima kasih. Nah, kayak itu tuh kan di bak di baru orang panjang gula di pasar nih. Pak barang gula ke busungku ke pasar. Insya Allah rigat muha. Rakawa kalau nah ucap alhamdulillah itu kan cukup itu sebagian tanda kita bersyukur dengan Allah menyebut asmanya. Nah itu alhamdulillah syukur. Nah alhamdulillah aku dapat rezeki. Nah kayak itu jadi yang memberi itu senang jiwanya.
Nih orang bari gula sedikit dikulibi. Dudi orang lagi bari. Nah, apa ya? Nah, balasannya lain. Nah itu firman Allah. Bermula dua surga itu jar bagi barang siapa yang takut lawan makamnya Tuhan. Tempatnya Allah kita selalu takutan. Kemanakah kita? Di rumah kah, berjalan kah kita? Umpamanya kita berziarah kah? Kita takut lawan Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Kalau pindah berjalan aku nih menjadikan sesuatu kemurkaan Tuhan, itu kita takutan, selalu kita banyak ingat. Banyak kita beristighfar, bertaubat, kita banyak kita berzikir, bertasbih, berselawat. Nah itu pangdah kita supaya kita jangan terlintas dalam suatu kesalahan kehilapan kita dan kita mengerjakan dosa. Mudahan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kan bawa mobil, banyak kita ingat lawan Tuhan. Kalau mobil itu seruduk ke bedang lamban, harus jingkar sudah tahan. Nah di dalam pesawat, iya juga tuh lah. Nah baik ingat kalau kita ada semalam ke Jakarta lah subuh tulak. Jangan aku nih kan beli hari aku tak ojong apa malam lagi bilang aja jauh nih. Kasihan dia orang datang di rumah. Kita sulak baju anam ke guru aja karena kita sampai sana kan sudah selesai kita berikan pulang ya. Iya, jam 6 tulak kayak. Tulak kalau terbang nih. Sekalinya ada pengumuman pas terbang itu kan tapi lawas para penumpang pesawat Garuda dipersilakan untuk memakai sabuk karena cuaca kita buruk. Mantap absen ambil yasin. Apa sih ambil yasin? Kita sirih dihigalila mabuk kasih dalam tas bukan ambil yasin. Baca cinta salah-salah hanya mendengar pengumuman takutan takutan sidin amun kita baca yasin tega salah dan jikir aja jikir kita itu ada kata salah mas sidin kerikis ambil jualan acil soalnya mau ke yasin darakan sin baca nyaring yasin wal Quran lah kan takut sin baca ada lawan dadak dia pesawat kalau masih din visit mengikuti yasin cuma diorang ini sidin kan takutan jadi arti itu orang ingat lah yasin dia beri sidin nah itu dia zikir kah tasbih kah kita istighfar kah apalagi istighfar itu kan astagfirullahaladzim nih di dalam ayat Allah itu menunjukkan jadi sebagai dalil wa ma kana mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah kada akan menyiksa, Allah kada akan menimpakan suatu bala selama hamba itu beristighfar. Jadi kita istighfar aja banyakin insyaallah kada kena aja kita. Insyaallah. Nah, itu tuh. Jadi kita tuh ingat memang pas ngambil yasin baca tak bujur-bujur baca takut-takut baca nah ya salah juga ngarannya nah itu tadi orang takut lawan makam Tuhan kesejahteraan Allah kita takutan karena kita ini orangnya lemah kada mempunyai kekuasaan bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ada dahulu nih pakaian kain ya. Sidin bilanya berbuat kedukung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Naik sidin la haula wala quwata illa billahil azim. Kita amalan sidin. Naik ke lampau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jukung tuh kada mau karang. Jukung sidin mirisan. Cuma pas parak satang hibak kan mau tinggalan jukung tuh. Jadi kita lucu jukung kain ini maka cangal. Maka ulin atau tinggalan. Hati kayak itu lah, kada mau. Kadai tapi dia main timbayakan karingainya ngaran miris bebanyu pulang. Nanya miris. Tapi kita tinggalan. Kadai dulu lah. Naik kita ke lampau. Assalamualaikum kayak Waalaikumsalam sama di kamcot. Belum kayak datang di situ tadi nah melihat ani juga bani. Awak dikatakan balung kah? Iya lah jasidin. Bani ku ngecuai itu belum dia lagi jasidin. Sekalinya apa? Wah ribut, ari beguyang lampau nih. Ya toh meraba. Kayak pakai kita turun kayak berlambak karena apa cuy aja sih baca lah kalau aku televisi apa buncuk kayak apa buncuknya sih din jero kenapa baca sih din karena mau raban sih din padahal tongkatnya tuh setengah jabuk sudah padahal dalam aja anu tongkatnya maka tinggi
Jurang gugur kayak kita sakit. Nggak kayak gugur ya si Den. Kita sakit. Karena bapak aja si cuy ayo bagana si Den. Wah Allah kita. Tadu ari. Kenapa? Urang lampau di sebelah arolan. Lawan hatap-hatapnya di bawahnya. Kasihan orang rumah. Maka banyak halus. Jangan lampau sini aja nah. Lampau pintu bener. Jajak. Gua hujan. Jurang jabok tapi kena raba. Kalau pintu nahap aja dulu tapi suruh raba. Nah. Jadi kita tentu jurang itu rupanya kira karena banyak membaca la haula wala quwwata illa billah itu banyak amalan sidin toh. Nya tuai jasdin orang baca itu di pesawat gen sidin kam sidin walaupun gugur pesawat itu kada hancur pesawat tuh. Asal kita di pesawat di sidin. Bisa ada sebujon sidin bahari itu rok haji bakapal. Tahun berapa sih itu tahun 45 aja sidin rok haji itu. Jadi kenapa aja kapan dimugok? Apa kapalnya barikan apa kalau Gunung Jati bari kapalnya mogok sing tengah laut. Jadi ngaran orang haji ini kan banyak kayak amalan-amalan kalau di situ amal juga haluan sing keburitan haluan keburitan lalu tak kondisi din nah ada orang petugas nih kenapa sih jadi bedangkar di laut mogok kapal kita iya aja si din kenapa jadi mogok nah mungkin ada kerusakan aja si din bisalah aku masuk ke dalam melihat Bapak Pin muntir aja kada aja sih Den. Kada aku melihat benar aja sih Den. Turun ke sih Den. Melihat kayak itu. Apa gimana apa aja? Anu aja sih Den. Itu nah itu bujurakan situ dulu aja sih Den. Mun minyaknya kada turun kan mau hidupnya aja sih Den. Nah kayak itu sih Den. Bapak aja sampai kira. Wih iya aja ada sebujur jar pampan. Pada sini kada muntir. Batak anak paksa tetar hidup. Itulah mungkin boleh jadi aja Allah memberikan petunjuk lawan sidin. Nah ada lagi yang lucu juga mobil orang ini mogok di muka Bilal mogok tuh materi kerja salahnya kalau lo di Bilal ini kan orang bayarkan kalau subuh aki mau salah ya nah dia nang mungkin tadi aki kita salah baru menakar di masjid. Nah, lihat dasar longgar. Nah, padahal dikira apa? Rusak manifesiti hidup baiknya kan kurang menggarakan tuh. Aki ibu salah aja. Aki salah anakannya. Nah, ya itu kisah halah tahu bujur kado itu. Pas itu orangnya lah. Nah orang banyak anak turun anak mobil majraiha umur bismillah majraiha umur sahawa inna insyaallah lahum la khafidun ya. Nah dibaca di aja ya paling kadang kita bismillah dulu rupanya supirnya kadang bismillah untung di situ monggoknya nih orang gerakan subuh kan subuh itu kan itu kalah tak jatuh aki mau salah ya. Nah dia nang bisa salah siapa aki kita aja pas kebetulan kalau kemudian dan surga yang pertama itulah surga makrifat lawan Allah Ta'ala di dalam dunia. Nah nang surga pertama di dunia kita makrifat lawan artinya kita kenal kepada Allah bahwa Allah itu memerintahkan suatu kebaikan bila kita laksanakan suatu kebaikan kita dapat pahala. Allah melarang berbuat kebaikan atau kejahatan, maka apabila kita tabat kita baca istighfar. Nah itu jawabannya. Kadang alena dapat kebaikan kita bersyukur, dapat kejahatan kita beristighfar. Nah orang yang banyak beristighfar itu mendapat kelapangan dalam kehidupan. Kada ada sangsaranya di dalam kehidupan itu. Ini orang banyak beristighfar. Pas sambil berjalan kan kawa Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kawa duduk, apalagi berubah. Nah, istighfar nih, karena kita kadang punya suatu kesalahan pasti ada. Kita buka mata, gitu sudah kita kadang ingat bersyukur lawan Allah. Nah, sudah tuh termasuk tuh dosa ringan ngarannya. Kan kita guring itu sama dengan orang mati. An-naumukal mamat ya Nabi. Orang yang guring itu bagaikan mati. Hah? Baik orang guring itu tahu dia apa adanya, kan tahu kisahnya. Guring itu apa? Guring sampai nang mengawuk itu, bah. Badiki bangun. Kayaknya dulu aja, hah?
Nah itu nyahuti ih batak bangun belum bangun akan pen tadi kan ada aja ada aja si Din padahal dibangun. Jadi makrifat kepada Allah, kita kenal Allah tuh maha wujud, maha ada, maha sedia, maha kekal, sifat baka. Mukhalafatul lil hawadis, Allah tuh basalahan orang baharu. Kadang samanya lawan Allah, maka senikmat-nikmat memandang zat Allah di dalam surga karena senikmat lebih nikmat daripada makanan minuman dan kenikmatan surga. Memandang Allah itu adalah senikmat-nikmat. Siapa yang bisa memandang Allah ialah orang yang kenal lawan Tuhan, kenal lawan Allah. Melihat kita ada sesuatu, nah ingat kita Allah nama ada akan. Karena Allah itu bersifat wujud, bersifat maha ada, hanya Allah. Ini diadakan oleh Allah. Melihat kita dengan panca indera mata kita, alhamdulillah aja kita. Melihat nih apa samud, iyalah samud ini mana muntungnya ngalim cari tapi hidup itu kan juga sih makan. Nah kiranda kita pak melihat tungau begini lagi tungau nih mana matanya, mana muntungnya, mana hidungnya, tapi hidup berarti kan itu makan. Ini kebesaran Allah. Ada kawa kita menitiksi kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah lah nama kuasa, Allah lah nama besar. Kita melihat cukup kita mengucapkan alhamdulillah. Melihat nak kata bibit subhanallah. Melihat nak kata kau diulah la haula wala quwata illa billah. Pok pacah cangkir innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kalau ucapan kita hilang banyak nih. Rumpit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlif li khairan minha. Nah tambahi apa bahasa kita sesungguhnya ia dari Allah, kembali kepada Allah. Tentu dari Allah, kembali kepada Allah. Ya Allah, amun dari sampian nih kembali jua pulang kepada sampian, ganti akan lebih baik pada itu. Itu bahasa kitanya, itu jadi doa kabul. Asal kita sabar, nah ya kita berusaha. Nipak hilang dompet, menumpasin di situ. Orang ajar bangsat cincin, pakai nyuntan apa dompet kok, bungkong benar aja sih dia. Bapak mesin di situ. Kenapa kayak dompet kok hilang di sini? Di sini yang tadi anak mah di sini. Orang ajar ketulahan, orang mau ikuti itu kan aja sih Den. Kadang lu kayak cari bangkai, aku gue soalnya di sini ada kan ya. Kai ini kan peringatan. Entah sampai diri surang kalau ada orang di hati dulu. Jadi bujur kan di anak perasaan si Den, di anak. Jadi kita sabar dulu, ingat akan dulu beberapa jam dulu. Jadi hilang kan, dompet kita tinggal di rumah kan. Nah, itu kalau ucap dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo sudah, ini hilang nih. Mudahan Allah menggantikan lebih baik pada itu lagi. Hilang 1.000, ganti 100.000. Pilih antara dua akunnya. Nah, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tahu di makam Tuhannya, orang yang kenal lawan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, maha kaya. Kan kita hari Jumat nih kalau ada doa, bila orang dia membaca hari Jumat nih doa berapa kali? 7 kali. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Baca itu kurang tuh pasti kaya. Apabila kan tahu bisa karena tahu kita kan rezeki Tuhan memberi. Mungkin saat ini setengah umur atau akhir umur bisa kita tampil kawah tolak haji. Aku dulu kan berdagang baju aja bangkrut, berdagang kangkung harus oleh kau tolak haji. Dulu kan yang kangkung itu kan bukan haji. Itu yang berkatnya ikan berjual itu tuh. Ikan waktu berjual baju tuh kayak apa enggak kurang minyak dusta aja. Dok kurang ikan. Kalau jual kangkung ada sing dustaan lagi. Nah, jadi itu orang kenal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di dunia semua ciptaan Allah, di akhirat semua ciptaan Allah. Melihat kita yang baik ya kita alhamdulillah. Melihat yang pinang asa kada karuan hati ini subhanallah. Ada sesuatu yang kada kita gawi la haula wala quwata illa billah. Pak dapat nang mencelakakan apa innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tak salah astagfirullah. Nah kayak itu dapat nikmat alhamdulillah. Nah kayak itu tuh kadang halih kalau amalan kita nih. Kita kadang mungkin kalau bahagia di rumah kadang mungkin pasti berjalan. Melihat anakku kan juga, aku gugur ya. Padahal bisa gugur dong.
kesayangan mama lawan anak nih. Nah, pada berapa sudah si dinto tuh. Kan tabangon kita kalau itu artinya kada tentu kita bahagia, kada tentu kita bahagia lain kada tentu. Dan kada tentu juga kita di mana mati tahu, kada tahu. Mulai angkas lengganalan. Di mulai angkas lengganalan. Disurang cerita di sini coba makam ya. Sekalinya apa? Alat orang ke Singapura sini banyak pesawat gugur di Singapura, hancur awak normal. Nah, ini kada kawan. Itu urusan Allah. Nasib urusan Tuhan juga. Jodoh urusan Tuhan. Rezeki itu urusan Tuhan, urusan Allah. Dan surga yang kedua itulah yang maklum, yakni yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang maha mulia, yaitu di dalam akhirat yang lagi akan datang. Nah, itu surga bujurnya ada. Surga di akhirat di dunia ini apa? Kelapangan, kesenangan, dan kebahagiaan. Kayak apa kita mencapai kesenangan kebahagiaan? Tentu kita bertakwa lawan Tuhan. Nang baik kita laksanakan, nang kada baik kita tinggalkan, senang tuh orang. Bila nang kada baik digawi, nah camuh nih. Camuh kita pasti. Soalnya barang nang buruk tuh pasti keciuman. Kayak apa aja tuh pasti ketahuan. Nah kayak apa aja. Nah itu demikian juga suatu kebaikan walaupun kita kada bapa dalam orang timbul suatu apa fadilat dan kelebihannya itu pasti kita nih memberi anak orang. Nah kita beri. Nya apa padah nih kalau mamanya nih. Apa nih beluan jadi pada duit yang jebol kada. Lu diberi ibu itu malah cari foto bagusnya aja. Nah, ya kalau kebaikan timbulnya asal dulu kan menabur. Bang ini dia dulu mau apa? Kemana pian aja. Oh, anak beri duit. Nah, itu tuh kebaikan tuh ya kayak itu telah timbul suatu kebaikannya. Amun di dalam surga itu sudah ada suatu maklum lagi, ada suatu indahannya lagi. Mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Di surga itu kata Nabi kita nak ada pernah mata kita melihat kita. Kada pernah kita nih apa mendengar telinga kita mendengar. Kada pernah melihat mendengar suatu keistimewaan lagu-lagu nih di dalam surga kita mendengar. Di surga itu kata Nabi kita ada satu pohon namanya Syajaratul Ridwan. Itu tempat santai orang di dalam surga. Apabila ditiup oleh angin surga, pohon itu tadi daunnya itu tersampuk lebih rame kerasmin di dunia. Kayak apa dunia paling rame, tapi lebih rame itu hanya daunnya tersampuk nih kayak rumbia tuh kalau bunyi kalau. Nah mungkin di surga itu tersampuk kayak itu kan lebih rame dan kerasmin di dunia. Apalagi kerasminnya, apalagi apa suatu apa ya kita tuh penghiburnya. Nah lebih lagi daripada itu ini istimewanya di surga itu. Makanya surga itu kata Nabi kita orang satiguk aja nih minum minuman surga hidup di dunia seumuran tahan kasih minum ada minum lagi seumuran. Oh kayak apa itulah nikmatnya apa makanan surga itu. Makanya orang yang masuk surga itu ya ada suatu gambarannya sudah masa hidup dalam dunia. Orang di surga tuh kada pernah merangut, kada pernah. Kenapa? Ya senang terus. Nah di dalam neraka itu yang seumuran kada pernah tertawa atau koreng apa kita tawa. Tawa kociak mandam merangut dalam surga gitu tuh. Itu contoh. Jadi bila kita hendak masuk ke dalam surga, nah kita itu bisa. Nah kayak apa supaya kita nih ya kita tuh senyum lawan orang. Nah orang senyum lawan kita pas kita beri duit. Nah senyum orang kita itu kebaikan. Bagas kita tolongi utamanya nih senyum orang. Kadang orang mengiau. Nah, kadang dulu kan bisa mengiau sidin. Nah, itu atas ke bawah. Nah, sebaliknya pula amun sesuatu kita nih nah di dalam dunia nih marina tagipak itu kan mana pun. Mantap mohon kayak cubit. Mohon cubit itu bisa tertawa atau orang ini bisa kan tertawa. Mencubit tertawa buka untuk kampirik. Nah itu istilah. Jadi di neraka tuh kayak itu selalu menghina orang, selalu apa kesedihan kesakitan dia kita kuciak
dan muhanya merangut. Itu penunggu neraka itu namanya Malik. Seumur hidup udah batok urhin kita tahu kan. Nah itu karena penyembuhan oleh orang masuk neraka itu. Nah lain surga. Surga itu nama huninya nang ya kita nama penunggu surga itu adalah bernama Ridwan. Ridwan ini selalu senyum. Selalu senyum, gembira aja kita lapang, tenang orangnya. Nah itu satu gambaran. Jadi kita dalam kelapangan hidup di dunia ini umpamanya kebetulan ini kada berduit, tenang kita. Minta lawan Tuhan dulu. Hanya minta lawan manusia. Minta lawan Tuhan dulu, jangan terpaling. Minta lawan manusia dulu. Apa beri sidin tu ya. Nah, tapi kalau kita minta lawan Tuhan, Allah menggerakkan hatinya. Diketuk oleh Allah Ta'ala hatinya. Kada berucap yang kita diberinya. Nah, karena hatinya digugahkan oleh Allah. Karena kita minta lawan Allah dahulu. Nah, di sini orang makrifat lawan Allah itu. Lalu jurang kada tapi sah lawan Allah. Di mana aja ia selalu beserta Allah. Innallaha ma'ana aja. Sesungguhnya Allah beserta kami. Nah, dimanapun kami berada, sudah Allah Ta'ala ada. Ainama tuwallu fasamma wajh Allah. Di mana kita berada, di situ Allah Ta'ala ada. Nah, jadi kita yakin dengan makrifat kita lawan Allah. Nah, itu orang bisa mendapat suatu adalah ketenangan dan kesenangan. Jadi di dunia ini surga, kita dapat makrifat lawan Allah. Selalu kita bersyukur, beristighfar. Kalau tak salah, itu surga lah rasanya bagi kita. Maka bila kita mengucap tuh, hari ini banyak dapat duit, alhamdulillah. Lapang mana tuh. Sembahyangin kita kalau hati sudah lapang itu, mengucap takbir tuh tenang. Allahu Akbar. Tenang hati. Bak hati sakit, Allahu Akbar. Di belakang nyakit kayak lo. Nah, lain lah. Lain. Jadi orang yang banyak ingat itu pasti tenang hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Hai orang-orang sudah beriman, bisalah tentram hati kalian dengan kalian mengucapkan zikir. Memang firman Allah, orang yang mengucap zikir pasti akan tentram hatinya. Kita ada suatu masalah, khususnya di rumah, di keluarga nih. Lalu kita apa? Banyak kita ingat lawan Allah, banyak kita beristighfar, banyak kita apa? Berzikir. Tenang tuh. Ada cara jalan keluarnya itu. Kita kada babaras nukar kada debitnya, berhutang orang kada mutangi. Umpamanya nih, nah sudah kembali kita kepada Allah, beristighfar kita. Lima beristighfar bang, berzikir kita. Minta lawan Allah, ada tuh jalannya. Kayak apa katalah? Jalan itu ada aja. Soalnya cucu datang membus balikan baras. Belum mengatam dia nu jadi berurang. Nah, ada jalannya. Tapi dengan catatan kita harus sabar. Kedua kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, maha turakan hambanya. Allah kada menyakiti lawan orang nang ingat lawan Allah. Firman Allah, azkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingatlah kamu lawan aku, firman Allah, niscaya aku ingat lawan ikam. Mun Allah ingat lawan kita, kita kada akan samsara. Nah kayak apa aja dalam keadaan kita, itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti kita ada mendapat sesuatu petunjuk dari Allah. Nah itu yakin kita. Apakah masalah apakah? Kita nih kena lepas dari masalah. Terkadang-kadang makan pun ada masalah. Apa ya? Bukan terbalik. Masalah juga karena ini itu apa lagi ketulangan baginya. Nah ada aja kan makan tuh lah. Apalagi kita apa berjalan ke situ ke sini baginya. Amun kada kita prihatin lawan diri, jadi kita banyak kibah, berzikir, beristighfar aja banyak. Itu ada jalan keluar kita untuk menuju suatu kebaikan, itu pasti. Sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Apalagi masa-masa saat ini kan diangkat beberapa macam sudah oleh Allah. Merasa kalau kita apabila aja di Al-Quran apabila hambaku firman Allah selalu mengucilakan, ya kita menganggap sepilih peraturan aku, firman Allah, niscaya akan aku cabut lawan mereka itu. Pertama haruman.
Lihat ya melati itu bahari menggetanam di muka rumah pak kambang rumah harumnya. Kambang culan tuh harumnya. Kambang apalagi Tanjung harumnya. Wah ini tadi pada kan kehidung. Kalau harum berarti dicabut. Ada lagi minyak minyak harum nang ambang arah amber kasturi. Lagi dahulu tahun 71 itu kita pernah kan diberi oleh orang apa amber kasturi itu. Sebuting pakaian kita sapuakan, kita gantung di kastok di dalam lemari, tutup salamarian tuh harum. Wah ini ada lagi. Nah, berarti diangkat harum-haruman. Nah kedua, aku angkat dia Tuhan kasih sayang. Jawa ini orang terkadang jangan pun lawan istilahnya abah, lawan apa lamarina abah gitu, mama gitu. Nah, anak terkadang-kadang kada gaji maras kasihan itu. Bayang membunuh kawitan. Nah kalau di TV itu sudahnya membunuh lain-lainnya kan kada lagi kasih sayang artinya dicampur. Terkadang-kadang binatang pun ada kasih sayangnya lagi. Tapi manusia ayam tuh. Bekiki-kiki tak tajak anak-anak angkat ke betisnya. Hah? Berarti kasih sayang itu lo anaknya. Sedangkan manusia terjepit anak nih, bungol ini jangan perhatian lalu. Man, kenapa jadi kayak itu? Ya kalau an merasa aja kita nang itu adalah baca piring bungol ini aja. Jadi baca piring, padahalnya tampas. Jadi ada orang tak alhamdulillah, mudahan anak jangan lupa. Mana piring pecah, mana luka pulang kebulan. Nah, ada kayak itu kalau mudahan apa ada berkahnya nih. Ini nak kait Allah ikan pecah piring nih. Nah, sepiring kalau jangan kita hilang, Allah ganti akan karena bisa 10 piring nih jangan. Sekarang esok udah musaluan. So katungan sini. So katungan orang paras makan. Lah, buat sidin besok gak katungan tahan makan 2 hari 2 kali waktu. Di umman ini luar biasa orang ini. Besango apa kresek nih besango. Kayak apa mati apa campur sandal kalah. Soalnya ada kan kayak apa orang pengantinan di mana kayak di gedung-gedung tuh. Kita lihat kayak itu tuh lah. Orang nih mah micis Jepang. Tahu minjam ka baju nggak tahu bang. Nih sandal. Pak mangaut ke anu nih ke masak randang nih. Seorang ketujuh masuk randang nih bro aja. Iya kan curang. Hilang ambil. Itu terserah aja. Ngokot kayak itu, ngokot itu banyaknya. Berarti ini sekalinya mas abang aku pulang. Oi jurang makan nih. Nunggu aja kalau masak abang dicampur nyaman aja. Sekalinya kari mantap pulang. Maka hapahannya pulang dituduh. Sekalinya menuju ke tempat duduk nih. Keropok ambilnya itu bro, untuk semua keropok nih duduk aja. Ayo mungkin di selawar, sekalinya apa kantungan. Baju rap ini, tahu kan juga awalnya. Dan ada nah kayak itu kalau padahal lihat penampilan dia Jepang, tapi nah ada suatu kesempatan untuk kayak itu adalah orang diperhatikan orang kada cukup. Orang kada cukup kasihan orang. Mun sudah selesai labihan, ayo haji kepada bapak. Orang nang apun dia gensukan dipinta. Bahkan orang memberiakan. Nah, tapi mun baluman itu lagi, nih orang pengantin lo duduk hati nih. Orang nang ampun gawinya duduk hati. Cukup kadang mungkin belulut, anak 3 dibawa. Saya kok bawa 4. Oh, pada kesorot saya kok aja. Nah, cuma jarang ini ya gitu kalau datang namun si raup nih dah jangan jualan lah kayak itu telah udah selesai ayo ha jangan nih orang berbasuh jangan orang bersusurung parinya ini orang basisi kita minta kan wajar orang pun kada pernah hati bahkan orang menyuruh amun kita duduk aja kayak itu kalau melihatkan makan genjang berulang. Nah ya itu adalah itu orang mengarangnya dasar apa ketujuh makan itu ngarannya orang ketujuh makan memberi makannya apa hawa dan nafsu dan adalah jasmaniyahnya ada urusan rohaniyahnya
Nah, itu orang kadang kalau dikawali itu tidak habis nah awak kita nasi kita. Itu tuh tadi kada ada manfaatnya. Tinggal situng sarung. Nah, ya itu pangle manusia. Tapi kita sudah tahu, sudah apa adanya, syukuri apa adanya. Ada sesuatu yang kata lebih baik itu banyak kita beristighfar, baca tasbih subhanallah. Nah, kayak itu ya, kita kembalikan kepada Allah. Apabila sesuatu kita kembalikan kepada Allah, Allah memberikan petunjuk jalan daripada suatu kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Qala Syekhuna al-alim al-alama al-bahril arik Maulana Syekh Abdullah bin Hajaz Asy-Syarifawi al-Masri rahimahullah. Barang siapa disidin masuk ya kepada surga makrifat di dalam dunia ini, niscaya tidak rindulah ia kepada surga akhirat dengan dinisbahkan daripada bidadarinya. Nah, amun orang nih jadi rindu nih lawan surga akhirat, kada ada lagi istilahnya senang surga dunia. Nah, kenapa bidadarinya aja kan Jasidin sudah luar biasa, mahlikainya luar biasa, dinisbahkan dari itulah. So karena itulah inya Jasidin kada mahirawakan urusan kenikmatan dunia. Ada alhamdulillah, kada ada pun ya berusaha. Nah, kayak itu toh. Demikian daripada Jasidin Falal Musa Munasan Ibrahimahullah. Nah, akan datang karena kita tentang adalah mensyukuri nikmat Allah, masuk kepada surga makrifat di dalam dunia. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujib ya hadir la yaqi tawassana ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah wa hajati ikhwanina muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nulat diajak nulat, gawilan aja.